प्यार हद्दां नहीं देखता, प्यार सरहदां नहीं देखता, प्यार जात पात नहीं देखता, प्यार धर्म नहीं देखता। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸ਼ੋ ਹੋਈ ਇਹਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਨੁਜਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਨੁਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। तो मैंने देखा था कि सबके हॉस्टल्स के गर्ल्स के रूम में बाबा जी का फ़ोटो देखा, जो मेरे घर में ऑलरेडी बाबा जी का फ़ोटो था। और मुझे नहीं पता था, मैं हैरान हो गई फ़ोटोज़ देख के कि मतलब ये तो मेरे पापा पूजा करते, इनके रूम में कैसे आया। डैडी ने बोला ये तो पंजाब के वही गुरु है जो मैं घर में पूजा करता। तो उसके बाद और एक इंसिडेंट मेरे साथ ऐसे हुआ कि वो मैंने देख लिया लड़की के सभी के कमरे में। उसके बाद शायद मेरा यही होना था। मैं ना जब ये मेरे जैसे मंडप में बैठ के मेरे साथ शादी हो रहा था, मैंने एक बार भी ये फील नहीं किया कि मैं ना दूसरे कम्युनिटी के साथ शादी हो रहा है, दूसरे रिचुअल्स के साथ शादी हो रहा है। मैं अपने रिचुअल से शादी करूँगी है ना, जैसे हमारे मंडप में एज अ ब्राह्मण एज अ हिंदू मैंने भी यही देखा था जो मैंने बचपन से देखा। प्यार हद्दां नहीं देखता, प्यार सरहदां नहीं देखता, प्यार जात पात नहीं देखता, प्यार धर्म नहीं देखता, प्यार बस हो जाता है। क्योंकि प्यार नूं तां जिहड़ा तुहाडा अगे वाला हुंदा है प्राणी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सिर्फ दिल मिल जाते हैं। इसलिए बहुत सारिया इस तरह दीयां कहानियां ने जिथे प्यार ने हद्दां टप दित्तियां, प्यार ने सरहदां टप दित्तियां ते प्यार ने रिश्ते नाते सब कुछ क्रॉस करके सिर्फ दो दिलों नूं मिला दिता। इस तरह की अज असीं एक तुहानूं कहानी सुणाउण जा रहे हां। गभरू पंजाब दा है ते जिहड़ी मुटियार है वो बहुत दूर तो सिक्किम तो है। एक भारत का इधरला पासा है ते दूसरा भारत का दूसरा पासा है, पर प्यार ने इन्हां दोवां पासियां नूं मिला दिता है। भाजी जसविंदर होनी ने जिले जलंधर के रहने वाले ने, ते मैडम होनी साडे नाल ने जिहड़े सिक्किम तो ने। दोवां दी अज प्रेम कहानी की असीं गल करांगे कि ये प्रेम कहानी किस तरह शुरू हुंदी है ते मुड़ के ये रिश्ता प्यार तो फिर पति पत्नी दे विच किस तरह बदल जाता है। भाजी पहलां तां तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, सत श्री अकाल। भाजी मेरा पहला क्वेश्चन ये है गया कि तुसी पंजाब दे गभरू हो ते मैडम होनी सिक्किम तो, एक भारत का इधरला पासा ते एक भारत का दूसरे वाला पासा, रीति रिवाज वक्खरे, धर्म वक्खरा, रहन सहन वक्खरा, खाण पीण वक्खरा, ते ये फिर मिलाप किदां हो गया? तनुजा एक्चुअल च इत्थे पढ़दी हुंदी सीगी जलंधर दे विच। सो इहदे ते मेरे एक म्यूचुअल फ्रेंड दी वैडिंग ते असीं दोनों फस्ट टाइम मिले सीगे। ते जिवें असीं इक्को टेबल ते बैठे सी, फस्ट टाइम इहनूं मैं तनुजा नूं उत्थे वेखिया सीगा। सो उत्थे बैठे थोड़ी बहुती गलबात होई सी साडी। बाद विच मैनूं मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट शो होई इहदी, मैं इहनूं ऐड कीता। फिर एक दूजे दी वीडियोस ते कमेंट वगैरह करते रहे है ना, हौली हौली गलबात शुरू हुई साडी। फिर आपां मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कीते एक दूजे नाल है ना। सो इदां करते करते जो 2-3 महीने बीत गए, उस तो बाद तनुजा ने मतलब फस्ट टाइम जो इहनूं मैं अपने वल्लों मिलिया, तनुजा ने मैनूं ये कहा कि मैं ना फतेह उदों ना 5.5 साल हो के हटिया सीगा, तां इहने मैनूं कहा कि मैं ना बेर साहब गुरद्वारा साहब तुसीं मैनूं लै जाओगे है ना। तो मैनूं भी बड़ा वधिया लगा कि चल यार कुड़ी ने एक मतलब गुरद्वारा साहब जाण लई मैनूं कहा। सो फिर मैं तनुजा नूं पहली वारी गुरद्वारा साहब लैके गया सी बेर साहब। हाँ जी, तुहाडा विचोला पहला तां सीगा फेसबुक है ना, फेसबुक ते रिक्वेस्ट भेजी, तुसीं भेजी सी कि इन्हां ने भेजी सी? नहीं मैं ही भेजी सीगी जी। हाँ जी, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੈਡਿੰਗ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸਾ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ,
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਚੇ ਨਾ ਪਚੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਨੁਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜਾਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਊਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਨੁਜਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਤਨੁਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦਊਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀਗੀ? ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ, ਪਰ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀ ਸ਼ੋ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੈਟ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੌਂਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਓਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਹ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪੜੀ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 1.5-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਆਪਸ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਵਿਆਹ ਸਾਡਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 3.5-4 ਸਾਲ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਤੋੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਯਾਰ ਇਹ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਊ। ਹਾਂਜੀ 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 ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਟ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੱਖਰਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਖਰਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ।
ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹਾਰਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, 10-15 ਦਿਨ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਡੀ ਦੂਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਯਾਰ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆ, ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ, ਵੱਖਰਾ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਨੁਜਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤਨੁਜਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾ ਮੰਨੂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੰਨ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਕਮ ਗਏ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਕਮ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਵੇਰੇ 7-7:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਲਸ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੇਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 2-3 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਪਾਉਣਾ, ਸੰਧੂਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ। ਫੈਮਲੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਹਰ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ? इनके साथ मेरे पहले तो मैं 7 इयर्स यहीं पे थी, बट मैं इनके साथ बिफोर 3 इयर्स बैक इनके साथ मेरा मुलाकात हुआ था। मैं यहीं पे पढ़ती थी, बट 7 इयर्स में पूरा मुलाकात नहीं हुआ, तो बिफोर 3 इयर्स आई मीट हिम। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ? हाँ जी, मैं जानती थी, इसीलिए जानती थी क्योंकि मेरे मॉम डैड है, मेरे दोनों मम्मी डैडी पहले से वाहे गुरु जी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। जैसे मैं हर इंटरव्यू में ये बोलती हूँ, मैं नहीं जानती थी है ना, क्योंकि जब मेरा बर्थ हुआ था तभी मैं 1995 के थे, तभी कोई इंटरनेट नहीं था। जहाँ मैं सिक्किम में रहती हूँ वहाँ पे कोई पंजाबी नहीं होते, ना तो कोई पंजाबी होते ही नहीं होते, बस आर्मी लोग ही होते, सरदार लोग तो होते भी नहीं। वहाँ किसी का पंजाबी का घर ही नहीं है, मतलब आप लोग ये मानो कि पंजाबी नहीं होते। हमने जिसको देखा है वो बस आर्मियों को देखा हुआ है। हाँ, तो फिर जैसे मैंने बोला मेरे 95 में बर्थ हुआ था, तो मेरे डैडी जो है हमेशा वाहे गुरु को पूजा किया करते थे, पर मुझे लगता था कि कोई है जो पापा के अभी नहीं रहे इस दुनिया में, उनको पूजा करते। पर बाद में जब मैं आफ्टर 12 पंजाब में मेरा स्टडी के लिए आना पड़ा, मेरे मॉम डैड बहुत खुश हो गए थे कि मेरी बेटी को पंजाब में पढ़ने का एक मौका मिल गया बोल के, आफ्टर 12 कॉलेज के लिए। तो मुझे कुछ नहीं पता था ये सब चीज़, वाहे गुरु कौन है, सच्ची में नहीं पता था, क्योंकि तभी इंटरनेट ज़माना नहीं था और मेरा धर्म में हिंदू से बिलोंग करती हूँ और वहाँ वाहे गुरु कुछ भी नहीं पता था। तो उसके बाद में जब
पंजाब में आई तो मैं हॉस्टल्स में जब आई कॉलेज में, तो मैंने देखा था कि सबके हॉस्टल्स के गर्ल्स के रूम में बाबा जी का फ़ोटो देखा, जो मेरे घर में ऑलरेडी बाबा जी का फ़ोटो था। और मुझे नहीं पता था, मैं हैरान हो गई फ़ोटोज़ देख के कि मतलब ये तो मेरे पापा पूजा करते, इनके रूम में कैसे आया। तो मैंने जब सभी हॉस्टलर्स को पूछा, लड़कियों को पूछा, उन्होंने बोला ये तो हमारे गुरु है। तो मैंने अपने डैड को फ़ोन करके बोला, फिर मेरे डैडी ने बोला ये तो पंजाब के वही गुरु है जो मैं घर में पूजा करता हूँ। तो उसके बाद और एक इंसिडेंट मेरे साथ ऐसे हुआ कि वो मैंने देख लिया लड़की के सभी के कमरे में। उसके बाद शायद मेरा यही होना था, या शायद मेरे सरदार जी के साथ ही शादी होना था, मैं यही मानती हूँ। क्योंकि उसके बाद ये भी हुआ कि जहाँ मेरा हॉस्टल था उसके बाहर गुरुद्वारा था। तो वहाँ से ना रोज़ मुझे एक ओमकार करके मैं सुनने लग गई थी। जब भी सुबह होता है ऑलमोस्ट 4 AM में एवरी डे आई यूज़ टू हियर दैट थिंग, और एवरी डे मैं सुनती थी। तो मुझे रोज़ 4 बजे मेरे को ना दिमाग में एक ओमकार करके सुनना स्टार्ट हो गया। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला मुझे गुरुद्वारा लेके जाना। मैं गुरुद्वारा चली गई, मुझे नहीं पता, मैं एकदम से रोने लग गई। मेरे को यही नहीं पता मैं क्यों रोने लग गई, तो एकदम ज़्यादा ही रोने लग गई। तो मुझे अच्छा लगने लगा। जब मैं गुरुद्वारा गई मुझे पीस फील हुआ। गुरुद्वारा के अंदर जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे बड़े जानने का इंटरेस्ट हुआ कि मतलब वह गुरु कौन है। और चार हाँ जी, सॉरी मेरे को बोलना नहीं आता, 4 साहिबजादे जो उधर कहाँ आनंदपुर साहिब में है। हाँ, ये सब चीज़ जानने को मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, और वह गुरु के बारे में जानने को मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। ऐसे करते करते फिर इनके साथ मुलाकात हो गया, और इनके साथ शायद मेरा शादी होना था, तो बात हो गया। फिर अभी हम दोनों साथ में हैं। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਛੇਤੀ, ਪਰ ਔਰਤ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਹੁਰੇ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੱਖਰਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ? मैं यही सोचती हूँ है ना, जो एक लड़की होती है जब शादी करके जाती है, हम हर कोई एक जो औरत होती है वो शादी करके दूसरे घर में जाना ही होता है। तो मैं इस चीज़ को ये नहीं सोचती हूँ कि मैं कहीं दूर आई हूँ बोल के, मैं सोचती हूँ नहीं मेरे पास में ही कहीं शादी हुआ है बोल के। क्योंकि मैनेजमेंट तो सबको बहुत ज़्यादा औखा ही होता है ना। हर लड़की को नया घर जाना, नया वहाँ के रीति रिवाज देखना और खाना पीना सब कुछ प्रॉब्लम ही होता है। बट एज अ गर्ल मैं ये सोचती हूँ नहीं, आई शुड एडॉप्ट द थिंग। हर लड़की को एडॉप्ट करना ही पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि मैं ही बस ये सब चीज़ एडॉप्ट करूँ, और भी लड़कियाँ आए, हर कोई कर ही रहे, तो मैं खुद मोटिवेट होती हूँ कि नहीं आई हैव टू डू इट, इट्स ओके फाइन करके फिर मैं इन चीज़ को एडॉप्ट करती हूँ। और इतना मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता है, इसीलिए भी प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि मैं जैसे पहले यहाँ पे रही थी तो थोड़ा थोड़ा तो मुझे पता ही था कि मतलब पंजाबी के घर में कैसे होते क्या है बोल के ना, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। पर थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाता है, वो मैं मैनेज कर लेती हूँ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀ? उनके अंदर कुछ अच्छा सा ज़्यादा ही एक्साइटमेंट उन लोग को था, क्योंकि ना जो सरदार होते या जो पंजाबी होते वो ना पूरे दुनिया में जाना चाहते, और दूसरे जैसे और दूसरे जो और दूसरे जगह है उनको उतना लोगों को नहीं पता। पर जहाँ मर्जी जाओ, जब एक पंजाबी करके बात होता है ना, वहाँ पे ना पंजाबियों का रेस्पेक्ट हो जाता है ना। तो मेरे फैमिली जो मेरे रिलेटिव्स थे वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एक तो सरदार करके, एक पंजाबी, क्योंकि बोलते हैं ना पंजाबी खुले दिल के होते हैं, रेस्पेक्टफुल पर्सन होते हैं जो भी पंजाबी होते हैं ना। तो वो तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थे इनके फैमिली और इनको मिलने के लिए। जब आपकी बात होगी और आपके घर में पता लग गया कि शादी होगी, तो जो आपकी फ्रेंड थी है ना, तो उनको तो जानने की क्या बोलते हैं उत्सुकता होगी है ना भी कौन है, तो वो आपको कैसे सवाल होते थे उनके? जी सवाल ही समझ रहे हैं। क्यूरियोसिटी अबाउट योर, वो पूछ रहे हैं कि आपके फ्रेंड्स की कैसी एक्साइटमेंट, जैसे आप आस पड़ोस की लड़कियां ने जब पता लगा कि सरदार लड़का इसको शादी के लिए आ रहा है, ओके क्यूरियोसिटी की हाँ पूछ रहे हैं।
हाँ जी, तो सभी को ज़्यादा क्यूरियोसिटी था क्योंकि ना यही बोल दिया क्योंकि वहाँ पे सब वेल एजुकेटेड है, हर कोई वेल एजुकेटेड है सिक्किम में। तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जब मैंने बोला थी मैं कोई एक सरदार के साथ रिलेशनशिप पे मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। उनको बहुत ज़्यादा मन था कि क्योंकि मैंने किसी को फ़ोटोज़ वीडियोज़ इनका किसी को भी नहीं दिखाया था मेरे घर के अलावा। एंड वैसे ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि मेरे वहाँ पे पंजाबी सरदार होते नहीं, तो एक हर कोई को हो ही जाता है ना कि कैसा दिखता है वो, कैसा है बोल के उनके फैमिली। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हाँ जी। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? हाँ जी, डर लगता था। जैसे इन्होंने बोला था कि वो जो पल्ला है, पल्ला वो पकड़ के रखना होता है, वो गिर ना जाए, ऐसे करके मेरे को डर लगता था। हाँ जी, डर तो लगता है क्योंकि दूसरे रिचुअल्स में जब शादी होता है दूसरे कम्युनिटी के साथ है ना, उनका पता नहीं होता है। डर तो ऑफ कोर्स मुझे लगा ही था। हाँ जी। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਡਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਮਜ਼ਾਕ? ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਦੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਆਓ ਭਗਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹੋ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਵਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਕਿਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਨੁਜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਟ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਾਰਡ ਆ ਹਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦੋਵੇਂ ਆ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਈਵਨ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇਖੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਨਾ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਂ। ਤਨਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਨਜਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਹੋਣਾ ਹਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ ਹਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ? ਅੱਗੇ
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਰੈਂਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਹੁਣੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ PhD ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ 100 ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆਂ ਦਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਜਾਣਾ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਸੂਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਨੁਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਮੋਸਟਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਨੁਜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਨੁਜਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਨੁਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤਨੁਜਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਕੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛਕਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ? हाँ जी, मैं तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला मेरे पेरेंट्स जुड़े हुए थे, तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं ये विश्वास करती हूँ कि जब मैं एक सरदारनी बन गई हूँ अभी, है ना, इतना प्राउड है मेरे लिए, तो ये इनके जो अमृत सकना वो तो मेरे को करना चाहिए क्योंकि इनके जो मम्मी डैडी से लेके इनके जो 4 फादर्स थे उन्होंने भी अमृत सका है। तो एज अ बहू या बोटी बोलते हैं ना पंजाबी में, एज अ बोटी मुझे भी वो चीज़ करना चाहिए। हाँ जी, मैं तो एक्साइटेड हूँ, एनी टाइम जब भी ये मेरे को बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉਧਰਲੇ ਇਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? मैं ना जब ये मेरे जैसे मंडप में बैठ के मेरे साथ शादी हो रहा था, मैंने एक बार भी ये फील नहीं किया कि मैं ना दूसरे कम्युनिटी के साथ शादी हो रहा है, दूसरे रिचुअल्स के साथ शादी हो रहा है बोल के, क्योंकि इसीलिए फील नहीं किया। एक जो लड़की होती है ना बचपन से, जैसे जो पंजाब के लड़की होते हैं उन्होंने बचपन से क्या देखा होता है कि लावा लेके शादी करना, उनका भी एक सपना होता है ना, लावा लेके शादी करना और चूड़ा पहनना, हर यहाँ के लड़की का वही सपना होता है। तो मैंने भी यही सपना ही देखा था कि मैं अपने रिचुअल से शादी करूँगी, है ना, जैसे हमारे मंडप में एज अ ब्राह्मण, एज अ हिंदू, मैंने भी यही देखा था, जो मैंने बचपन से देखा था कि अपने हिसाब से शादी करना, अपने रिचुअल से शादी करना, है ना। हर लड़की यही सपना देखती है, जैसे यहाँ पे चूड़ा पहनना, लावा लेना, हर लड़की का सपना होता है। मैंने भी अपने बचपन से वही चीज़ देखा हुआ था। तो जब ये मेरे साथ बैठ के ना उन्होंने सभी मेरा रिचुअल्स इतना अच्छे से फॉलो कर रहे थे, इतना अच्छे से, मेरे को एक पल भी इन्होंने मेरे को खुद महसूस नहीं हो रहा था कि मैं दूसरे कम्युनिटी के साथ बैठ के आज मेरा शादी हो रहा है। मैं तो आज ना ये चैनल के थ्रू ये बोलना चाहती हूँ, आई एम सो मच प्राउड ऑफ माई हस्बैंड, क्योंकि इन्होंने एज अ सरदार भी वहाँ जाके ना मेरे रिचुअल्स में मेरे को सोच के ना, इन्होंने इतने अच्छे से मेरे और मेरे फैमिली को सोच के मेरे साथ दे के इन्होंने मेरा रिचुअल्स निभाया। इन्होंने मुझे महसूस होने ही नहीं दिया कि नहीं कि कहीं और कम्युनिटी के साथ शादी हो रहा है। तो मैं अपने हस्बैंड को प्राउड फील करती हूँ उस चीज़ को देख के, जो मेरे साथ बैठ के इन्होंने मेरा रिचुअल्स फॉलो किया था। जिस दिन शादी था उस दिन तो इतना फील नहीं हुआ क्योंकि शादी में ऐसे ही नॉर्मली भी प्रॉब्लम्स, टेंशन्स हो जाता है। आफ्टर मैरिज जब 2-3 दिन बाद मैंने वीडियोस देखा, मैं हैरान हो गई। मैं अपने हस्बैंड को देख के कि इन्होंने इतना अच्छे से, जो मैंने बचपन से देखा हुआ था, है ना, जब भी मैं शादियों में जाती थी वही चीज़ इन्होंने सब किया था। तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ मेरे हस्बैंड को। इन्होंने दूसरे कम्युनिटी में जाके भी इतने अच्छे से, है ना, जैसे यहाँ के ना पंजाब में मैं 7 साल रही हूँ, तो मैंने ये भी नोट किया है कि अपने आप पे
ही एक शादी करने के लिए बिलीव करते, विश्वास करते हैं ना ज़्यादातर अपने कम्युनिटीज़ में। बट एक सरदार होके मैं फ़ील करती हूँ, मैं पर्सनली फ़ील करती हूँ, जैसे मैंने बोला 2-3 दिन बाद मैंने जब वीडियोस देखा तो मुझे फ़ील हुआ कि मतलब मेरे हस्बैंड ने इतने अच्छे से जो रिचुअल्स मेरा होता है वो कर रहे थे। तो एज अ सरदार है ना, मैं देखती हूँ कमेंट में भी देखती हूँ, इनको बोलते हैं कि मतलब तूने क्यों उधर जाके इनका रिचुअल्स में शादी कर लिया है ना। तो मैं बोलती हूँ ये ना हर किसी के पास ना ऐसा गट्स नहीं होता है, पर इन्होंने ना एज अ सरदार भी वहाँ जाके है ना मेरे फैमिली को देख के, मुझे देख के, हमारे हैप्पीनेस को साथ में लेके जाके इन्होंने ना वो रिचुअल्स में शादी करा कि जो मेरे को बचपन से मैंने देखा हुआ था। तो मैं इसीलिए मैं अपने हस्बैंड को बहुत प्राउड फील करती हूँ और इस चैनल से मैं थैंक यू सो मच भी बोलना चाहती हूँ, और यही सब चीज़ हम दोनों के साथ हमेशा रहे। थैंक यू। तो ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਲ, NRA TV ਜਲੰਧਰ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਵਾਅਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਰੀਮਾ ਖਾਨ। ਕਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ WhatsApp 9878609686। मनचाहा प्यार, लव मैरिज, प्यार च धोखा, वशीकरण, नाराज पति पत्नी अति प्रेमी प्रेमिका वश च कराओ, जादू टोना, मुठ करनी, कीता कराया, करवाओ जां तड़वाओ, नौकरी, सौतन दुश्मन अते कर्जे तो छुटकारा, कारोबार अते विदेश जाण च रुकावट, बच्चियां दा पढ़ाई च मन ना लगना, घर बैठे कराओ शर्तिया अते गारंटेड समाधान। नोट, प्रेमी प्रेमिका अते पति पत्नी का 100% वशीकरण कराओ, विआह लई माता पिता नूं मनाओ, गारंटेड। कॉल या फिर WhatsApp 987866099686।